हर हर महादेव केमिति अछंती भोलेंक भक्तगण भल अछन तो सेमिति भल रही हमर 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम यात्रार 95 दिन आउ एही यात्रा रे जेमिति हमर प्रथम धाम भी कंप्लीट होबो आउ पंचम ज्योतिर्लिंग भी कंप्लीट होबो आउ डेरी काई कि भक्तगण चलंतु आगे जीवा आउ आमे केमिति का बाबा को धाम दर्शन करछु केमिति आमे ज्योतिर्लिंग को एक्सप्लोर करछु आपण माने ई वीडियो रे सब किछि जानिबा को पाइबे आउ डेरी नहीं जल्दी जल्दी चलंतु एही वीडियो माध्यम रे आपण माने सब जानिबा को पाइबे कि बाबा रामेश्वरम धाम रो अलौकिक कथा। जय जय श्री राम हर हर महादेव। आज आपण माने देखिबा को पाउचंती कि भारत रे थिबा शेष सीमा रे अवस्थित बाबा रामेश्वरम धाम यह एक सही धाम जो धाम रे प्रभु श्री राम भगवान शिवजी को पूजा उपासना करथिले जो धाम रे स्वयं हनुमान कैलाश पर्वत जाई दुईटी शिवलिंग आनिथिले। आउ एहा होची चारि धामर गोटिए धाम आउ 12 ज्योतिर्लिंग गोटिए ज्योतिर्लिंग जहाँकि रामेश्वरम धाम। वर्तमान आमे समय को विलंब न करी दुई भाई आमे बाहरी पड़लु बाबा को दर्शन पाई। आउ एहा को शिवलिंग आउ शिव ज्योतिर्लिंग कहउनांती बास एठिकार लोकल लोक एहिया मानिक आसुचंती कि एहा को कह जाय रामलिंगम। सब भक्तगण को मोर गोटी निवेदन एही समय कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करनियंतु कारण आपणक सामने रहउची बाबा रामेश्वरम धाम हाकी चारि धामरु गोटिए धाम। आपण माने जेमिति देखिले कि हम पुरी रे जेमिति कि 4टी द्वार सेमिति हमर एठी रामेश्वरम कर भी 4टी द्वार तो चलंतु आपण को दर्शन करबी से 4टी द्वार ता सहित आपण माने यार किछि बहुत सुंदर सिनेमैटिक शॉट रो आपण माने स्टोरी टेलिंग देखते पाइबे। चलंतु भक्तगण आउ अपेक्षा नाही एबे हम मंदिर भीतर को प्रवेश करबा आउ आपण को किछि अलौकिक कथार आलोचना करबा। आउ एबे आपण माने अछंती प्रभु श्री रामेश्वरम को मंदिर भीतर आउ फ्रंट जेमिति देखि परते एते लंबा कॉरिडोर आपण माने जो देखुचंती पूरा हम हिंदू धर्म भितर जेतोटी भी मंदिर अछि सबुठारु लंबा आउ सबुठारु विराट काय कॉरिडोर होछि आपण माने सामना रे। आउ एही मंदिरटी 12वीं शताब्दी रे निर्माण करा जायतिला आउ एही मंदिर रे जेति कि आपण माने पिलर देखुतंती 1212टी पिलर आउ आपण को एही पिलर गुडी देखिकी लागतो कि सब पिलर समान बोली किंतु ना एटा होची आपण को मनर गुटे भ्रम। आपण माने थरे एही पिलर पाखो को जाई कि देखिबे सब पिलर रे पूरा रामायण भारत रो चित्र अंका जाईथिबो। आउ हाँ भक्तगण एही जो आपण माने कॉरिडोर देखुचंती एहा होची मंदिर रो परिक्रमा। आउ गुटे कथा मन रखंतु भक्तगण एहा होची मंदिर रो परिक्रमा सरिला तापरे मंदिर भितर को आपण जो एंट्री करिवे आपण को देखा जिवो 22 कुंड माने 22टी कुंड आउ एटा माने कि चलंतु कि एही जो 22 कुंड रो पड़ची आपण को बाहिरु काटिबा को पड़ियो जहा कि 25 टका पर पर्सन। आउ हाँ आपण माने जदि 22 कुंड रे न गाधौचंती ताहले आपण माने जाई कि दर्शन करि परिबेनी बाबा रामेश्वरम को। हाँ आपण मैंने जानते ना ये 22टा कुंड आपण स्नान कले आपणकर सब पाप धोई जाए तो चलतु आम ये 22टा कुंड स्नान कर सारापर आम आगू को बढ़ा तो चलतु बाबा ना दे बाबा मंदिर को प्रवेश करवा। आपण मैंने जदि मुख्य द्वार दे प्रवेश करेंगे
ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଏବେ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ହାତରେ ବନାଯାଇଥିବା ସେଇ ବାଲିର ଶିବଲିଙ୍ଗ, ଯାହାର ପୂଜା ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀରାମ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାକୁ ରାମଲିଙ୍ଗମ ବି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏତିକି ନୁହେଁ ଭକ୍ତଗଣ, ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ କି କୈଳାସ ପର୍ବତରୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ 2ଟି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ 2ଟି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛି। ଆପଣ ଯେବେ ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଡାହାଣ ସାଇଡରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଉ ଏଇ ମନ୍ଦିର ଯେତିକିବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯେତିକିବେଳେ ପରିକ୍ରମା ଲଗେଇବେ, ଠିକ ତାଙ୍କ ପଛପଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଉ ଏହା ହେଉଛି ସେଇ 2ଟି ଶିବଲିଙ୍ଗର ଗୋଟିଏ ଶିବଲିଙ୍ଗ, ଯାହାକି ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ କୈଳାସ ପର୍ବତରୁ ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଯାଇଥିବେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଗର୍ଭଗୃହ, ଯେଉଁଠିକି ମାତା ସୀତା ବାଲିରେ ବନେଇଥିବା ଏକ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଉ ତାହାର ପରିକ୍ରମା ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଇଠି ଆପଣମାନେ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିବେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଲିଙ୍ଗମ କୋଉଠି ଅଛି। ଆଉ ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 3ଟି ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ କଥାଟିକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି, ଯେବେ ବି ଆସିବେ ରାମେଶ୍ୱରମ ମନ୍ଦିର ନିହାତି ଏଇ 3ଟି ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆରେ ରୁହ, ଏତିକିରେ ସରି ନାହିଁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ, ଆହୁରି ବି ଅଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏଇ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛି, ଇଏ କୋଉ ସାଧାରଣ ଶିବଲିଙ୍ଗ ନୁହେଁ। ଏହି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ରାବଣଙ୍କର ଭ୍ରାତା ବିଭୀଷଣ ଏହି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଗଢ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତ ଏତେ ସବୁ କଥା କହିସାରିଛି, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେନି କି ସୀତା କାହିଁକି ବାଲିରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ତିଆରି କରିଥିଲେ, କି ହନୁମାନ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ 2ଟି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆଣିବା ପାଇଁ? ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ୟା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଳପ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣମାନେ ତ ସବୁ ଶୁଣିଥିବେ, ଯେମିତିକି ରାମଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ ଅପହରଣ କରିକି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହାପରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାହାରିଥିଲେ ଲଙ୍କାକୁ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ମୁକୁଳାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏହାପରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍କା ବିଜୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଆଉ ସେଇ ଯଜ୍ଞ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଶିବଲିଙ୍ଗର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ଯାଇ ଏକ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏହାପରେ ଏହି ଯଜ୍ଞ ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାମ୍ବନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ଜାମ୍ବନ କହିଲେ କି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ, ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ରାବଣ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ରାମଙ୍କଠୁ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାମ୍ବନ ଚାଲିଲେ ଲଙ୍କାପତି ରାବଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କି କାହିଁକି ଜାମ୍ବବାନ ରାବଣଙ୍କୁ ବାଛିଲେ? କାହିଁକି ନା ରାବଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶୈବ ଆଉ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପେ ପରିଚିତ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶିବ ଭକ୍ତ ଥିଲା। ତ ତେଣୁକରି ଜାମ୍ବବାନ ରାବଣକୁ ହିଁ ବାଛିଥିଲେ। ଆଉ ଜାମ୍ବବାନ ଏହି ଆଦର୍ଶଟିକୁ ନେଇ ରାବଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଆଉ ରାବଣ ବି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ରାଜି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ରାବଣ ଆସି ଏହି ଯଜ୍ଞକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ରାବଣ ରାମଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ 3ଟି ସର୍ତ୍ତ। ଆଉ ଏହା ଭିତରେ ରାବଣ କହିଥିଲେ କି ଏହି ଯଜ୍ଞରେ ଶିବଲିଙ୍ଗର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହନୁମାନଙ୍କୁ ପଠେଇ ସାରିଥିଲେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ରାବଣ ଦେଇଥିବା 3ଟି ସର୍ତ୍ତ ଭିତରୁ କୌଣସିଟି ବି ପାଳନ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ଯଜ୍ଞରେ ମାତା ସୀତାଙ୍କର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, କାରଣ ରାମ ଜଣେ ବିବାହିତ ପୁରୁଷ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ରାବଣ ତାଙ୍କ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ ପଠେଇ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଲଙ୍କାରୁ ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ମାତା ସୀତା ରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ତ ଯଜ୍ଞଟି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ଏହି ଯଜ୍ଞରେ ଯେହେତୁ ରାବଣ କହିଥିଲେ କି ଏକ ଶିବଲିଙ୍ଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ତ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପବନପୁତ୍ର ହନୁମାନ ଏହି ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କୈଳାସରୁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏହା ଭିତରେ ମାତା ସୀତା ଏକ ବାଲିରେ ଏକ ଶିବଲିଙ୍ଗଟି ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ରାବଣ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ କି ଏହି ବାଲିରେ ଥିବା ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବାଲିରେ ବନାଯାଇଥିବା ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଆରାମସେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପୂଜାଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ପୂଜାଟି ଶେଷ ହେବା ଭିତରେ ହନୁମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ।
ଆଉ ପବନପୁତ୍ର ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେ ଆଣିଥିବା ଦୁଇଟି ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ପୂଜା ନ ହୋଇ ବାଲିରେ ହୋଇଥିବା ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ଆଉ ହନୁମାନ ଦେଖି ଏହାକୁ ବହୁତ ମନ ଭିତରେ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ। ଆଉ ଏହା ଭିତରେ ବି ସେଇ ଶିବଲିଙ୍ଗର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇସାରିଥିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ପବନପୁତ୍ର ହନୁମାନ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଉ କେତେ ବଳ। ସେ ଯେହେତୁ ଯାଇଥିଲେ ଦୁଇଟି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପୂଜା ହେଲାଣି, ସେ କ୍ରୋଧରେ କହିଲେ ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଯାଇକି ଆଣିକି ତାହେଲେ କଣ ମୋର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଲା। ଆଉ ଏହା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ତମେ ଯଦି ଏତେ ବଳବାନ, ଏଇ ଯୋଉ ବାଲିରେ ବନାଯାଇଥିବା ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଉଠାଇ ଦେଇ ତମ ନିଜେ ଆଣିଥିବା ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ବସେଇ ଦିଅ। ଆଉ ପବନପୁତ୍ର ହନୁମାନ ଯେତେ ବି ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରୟାସ କଲେ ବି କିନ୍ତୁ ସେ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଟୋଟାଲି ବି ସେଇ ଜାଗାରୁ ହଟେଇ ପାରିଲେନି, କାରଣ ସେ ଶିବଲିଙ୍ଗର ଅଲରେଡି ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇସାରିଥିଲା। ଆଉ ତେଣୁ ରାମ କହିଲେ କି ପବନପୁତ୍ର ହନୁମାନ ତମେ ବିଲକୁଲ ବି କ୍ରୋଧ ହୁଅ ନାହିଁ, ଶାନ୍ତ ରୁହ। ଆଉ ତମର ଏହି ଯୋଉ ଆଣିଥିବା ଦୁଇଟି ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଏହା ପାଖରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ଆଉ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରଙ୍କର କଥା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଅଗ୍ନି ତୀର୍ଥମ, ଯାହାକି ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ 100 ମିଟର ପାଖରେ। ଅଗ୍ନି ତୀର୍ଥମ କଣ, ଅଗ୍ନି ତୀର୍ଥମ ନା କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଛି, ଏହା ବିଷୟରେ ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାହାଣୀ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲଙ୍କା ବିଜୟ କରିଥିଲେ ରାବଣକୁ ହତ୍ୟା କରି। ଆଉ ରାବଣ ଥିଲେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ମାରିଲେ ପାପ ଲାଗେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ରାମ କଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କ ପାପ ଧୋଇବା ପାଇଁ এই ଅଗ୍ନି ତୀର୍ଥମରେ ଗାଧୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି 22 କୁଣ୍ଡ ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ରାମେଶ୍ୱରମରେ ଅଛି 64ଟି କୁଣ୍ଡ, ଯାହାକି 22ଟି କୁଣ୍ଡ ତ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅଛି, ଆଉ ଯୋଉ 42ଟି କୁଣ୍ଡ ଆମର ଅଗ୍ନି ତୀର୍ଥମରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠିକାର ଲୋକ ମାନୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଅଗ୍ନି ତୀର୍ଥମରେ ଗାଧେଇବା, ତାପରେ 22 କୁଣ୍ଡରେ ଗାଧେଇବା, ତାପରେ ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ବି କଥା ଶୁଣି ରଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ରାମ ଯେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ରାମ କହିଥିଲେ କି ସୀତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ତ ସେବେଠୁ ଏଇ ଜାଗାଟିର ନାମ ଅଛି ଅଗ୍ନି ତୀର୍ଥମ। ତ ଭକ୍ତଗଣ ମନ୍ଦିରର ତ ଦର୍ଶନ ଆପଣମାନେ କରିନେଲେ, ଆଉ ଅଗ୍ନି ତୀର୍ଥମ ବିଷୟରେ ତ ଆପଣମାନେ କିଛି କଥା ବି ଶୁଣିତେ ପାଇଲେ। ଆଉ ଏହାପରେ ଅଛି ଧନୁଷକୁଡ଼ି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯଦି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ପୁରା ଭାରତର ଲାଷ୍ଟ ଜମି, ମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେଉଁ ଭାରତର ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାଟି ହେଉଛି ଧନୁଷକୁଡ଼ି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବି। ଆଉ ଏଇ ଧନୁଷକୁଡ଼ି ପାଖରୁ ହିଁ ରାମଙ୍କର ସେତୁ ବନ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏଇ ଛୋଟିଆ ଇନଫର୍ମେସନ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥିବ। ଯଦି ବି ହେଲ୍ପ କରିଥିବ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଡେରି କରନ୍ତୁନି, କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଓମ୍ ରାମେଶ୍ୱରମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ରାମେଶ୍ୱରମ ଧାମରେ, ଯାହାକି ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ଧାମ ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ 4ଟି ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ କଭର କରିସାରିଛି, ଯାହାକି ବାବା ବୈଦ୍ୟନାଥ ଧାମ, କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଧାମ ଆଉ କେଦାରନାଥ ଧାମ, ତା ସହିତ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଧାମ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଯେମିତିକି ପଛଆଡ଼େ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ରାମେଶ୍ୱରମ ଧାମ। ତ ରାମେଶ୍ୱରମ ଧାମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଟୁର୍ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଦୟାକରିକି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ।